Dear friends, welcome back again to another session of our English. Last class, do you remember what did we complete in the last class? Activity number 1, 2, 3, 4. Hope you have written the letter. Hope you have written. You have prepared a very good notice and conversation, and the difference between, that means details of two shooting, notogram and Borel. These were the 4 activities, and 3 questions were there. Question number 20. What was 20? What was the magic performed by the tiger? That means when the tiger emerged, all the people or all the crowd disappeared as by magic. So that was the magic. That means Ryan team asked them to go away, go 70 feet away, but they did not obey. But when the tiger emerged and charged against them, they disappeared as if by magic. So that was the magic. Question number 21. How to be performed? What was really required the tiger to? എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നായിരുന്നു അതിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്? എങ്ങനെ വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? The tiger എങ്ങനെയായിരുന്നു? To walk over the spot and move in a dignified manner. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? To move about quietly. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. And he performed it very well. He means the tiger. It performed it very well. Then one more question was there. What did Ray and his team realize 2 days? 2 days later, they realized that the camera worked very well and the shooted scenes were very fine. So that was 3 questions. Then activity 1, 2, 3, 4. Hope you have done it. Now activity number 5. Look, page number 52. Take your textbook. Take page number 52. Some questions are there. Activity 5. Some more activities are there. Activity number 5. Ray begins his article with a topic sentence. No one can beat Bollywood when it comes to making film with animals in them. So what is the meaning of that sentence? Animalsine വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഹോളിവുഡിനെ തകർക്കാൻ വരാറില്ല. നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റ്. ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഹോളിവുഡിനെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്? എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളിവുഡിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്. ഇത് ശരിയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ പാഠത്തു നിന്നും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം സെൻറ്റൻസസ്. ഹോളിവുഡിൽ മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് ധാരാളം ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഈവൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ് യു ക്യാൻ സീ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ റിമെമ്പർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ദർ വർ ക്വൈറ്റ് ഫ്യൂ ദാറ്റ് അൾസേഷൻ കാർഡ് ഇൻ ടിൻ ടൈം അതിനുപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലെസി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യാൻ ലെസിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ആൻഡ് ദ മണി ദേ ഏൺഡ്, ഒരു സാധാ ഹീറോ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം. സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസുകൾ യു മേ റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 സെൻറ്റൻസസ് ദർ. സ്പേസ് അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ യു റൈറ്റ് 3 or 4 സെൻറ്റൻസസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. ഈ പോയിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന 2-3 സെൻറ്റൻസ് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദർ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 5. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. Next one, activity 6. After reading the article Project Tiger, you would have understood the stress and strain behind the film making. Project Tiger കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ they took a lot of efforts. You know the strain and the hard work for shooting a film. The articles also throws light on the research done by master filmmakers like Hitchcock and Ray before shooting a film. Before shooting a film, the article shows bright light to research done by master filmmakers Hitchcock and Ray. Hitchcock and Ray, what did they do for preparing or shooting a film? So അതിനു വേണ്ടി അവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്, they are taking a lot of efforts. These directors are taking a lot of efforts to shoot a film. So here, are the new generation filmmakers serious about film making?
So Satyajit Ray and Alfred Hitchcock, they gave a lot of efforts to shoot a film. But what about the new generation filmmakers? Are they so serious? Just like Alfred Hitchcock or Satyajit Ray or something like that, you know, old directors and old producers. അവർക്ക് ആ ഒരു എടുക്കുന്ന സീരിയസ്നെസ് ആർ ദി ന്യൂ ജനറേഷൻ. സം ഫിലിം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. whenever we see some films, അതിൽ കുറേ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിംസിലൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത്. So that is why conduct a debate on this topic in the class. Are you ready for a debate? How can we make a debate here? You may first think about the points for and against the topic and develop a speech to be made in favor of against new generation films and filmmakers. So this debate is to be conducted, but unfortunately we are not in a position to conduct such a debate here. Anyway, you may find out the points which can be argued against and argued supporting. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ന്യൂ ജനറേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, അതിനെ സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിമൊക്കെ തന്നെ നല്ലത്. പഴയതെന്താ, അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ പോയി ചായ കുടിച്ച് വന്നിട്ട് അടുത്ത ഡയലോഗ് വെക്കുള്ളൂ. കുറേ ആർട്ട് ഫിലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഡിബേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ബട്ട് യാതൊരു ത്രില്ലും ഇല്ലാതെ, യാതൊരു ആർട്ട് ഇല്ലാതെ, കലയില്ലാതെ എന്തൊക്കെ കുറേ കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് പുതിയ ഫിലിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ state that also. നിങ്ങൾക്ക് അതും സ്ഥാപിക്കാം. whatever may be. So you have to add a lot of points. You may collect a lot of points. After the school is reopened, I will be ready to conduct that debate, and I hope we have conducted such a debate in last 9th standard. So we have to conduct such. So arguments that you have put forward in the debate, you have to write there. So first of all, you ought to have to do as an activity here. What you have to do as a homework, what is your homework here? You look, there is a space here. You write in 2 columns, 3 points each. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള 3 പോയിന്റ്. ഡിബേറ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലായിട്ട് നമുക്ക് വെർച്വലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അത് ഒറിജിനലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഖാമുഖം ഇരിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ നൗ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, collect the points. So activity 6 you do in your textbook. Collect 3 points for and 3 points against. Points in favor of new generation films, points against new generation film. So എതിർത്ത അഭിപ്രായങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഡിബേറ്റ് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ we will conduct it after the school is reopened. Okay, so we have completed 5 and 6 activity. Now we have one more activity, that is you just study. This is a very important thing. Sometimes some questions are asked from this part, so you have to study that short, establishing shot, long shot, medium shot, close up, extreme close up. അതായത് ഷോർട്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിമിങ്. അതായത് ഗോ ത്രൂ ദ ഫിലിം ടെർമിനോളജിയിൽ ഫിലിം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടേംസ് ആണ് ഗിവൺ എബവ്. ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, താഴെ അതിന് ശേഷമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യും വേണം. അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദിസ്. ലെറ്റ് us look what is a short. ഷോർട്ട് മീൻസ്, ഒരു ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ഫിലിം അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ബൈ കട്ട്സ്. അതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഷോർട്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ അടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതോ, സോ ഡയലോഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്നതോ, സോ ഒരു ഷോർട്ട് മേ ബി 2 or 3 minutes long, whatever may be, without saying കട്ടില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു രംഗം, ഷൂട്ട് ചെയ്ത രംഗം, that is a short. Establishing shot. Often it is a long shot or a series of shots that sets the scene. ഒരു സീനിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ലോങ് ഷോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഷോട്ട്സ് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും. പിന്നെ ദെൻ ദ ഫുൾ ബോഡി ഇസ് ഷോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടു ഷോ ട്രാൻസിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൊക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സെറ്റിങ്സ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ ആ സെറ്റിങ്സ്, ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേസ് വേർ
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ അവർ നോട്ടോഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ബോർഡിലാണെങ്കിലും ബാംബൂ ഗ്രോ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ സോ ഫ്രം ദ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ടഡ് ആൻഡ് ടു കം ക്ലോസ്, ഇതിനടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റിങ്സ് ബാംബൂ ഗ്രോ ഉണ്ട് അവിടെ. ആൻഡ് ടൈഗർ വരേണ്ട പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട്, ഗോപിയും നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം വേറെ. സോ ആ സെറ്റിങ്സ് ടോട്ടലി സെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് സെറ്റിങ്സ് ടു ഷോ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൊക്കേഷൻസ്, ഒരു ലൊക്കേഷൻ വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാറുന്നതൊക്കെ. ലോങ് ഷോട്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ലോങ് എന്നുള്ള ഷോട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ഷോട്ട് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ്. When filming a person, the full body is shown. So long shot ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? The full body is shown. അല്ലേ? ലോങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദാറ്റ് ക്യാമറ ടെക്നിക്സ് മൊബൈലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ ടെക്നിക്സ്. നിങ്ങൾ കുറേ ദൂരം നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കുറേ ലോങ് നിന്ന് ഷോട്ട് എടുത്താൽ ഫുൾ ബോഡി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ it may show the isolation or voluntarily of the character, also called full shot. So its another name is full shot. ഇപ്പോൾ ഒരു നിരാശകാമുകനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പാറപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ലോങ് ഷോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തടിയും കാര്യം കൊടുത്ത് വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ. സോ ലോങ് ഷോട്ട് അതായിരിക്കും. മീഡിയം ഷോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഷോട്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിലിമിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സീൻസ് വരും മീഡിയം ഷോട്ട് ആയിരിക്കും. ദ ക്യാമറ സീംസ് ടു ബി അറ്റ് ദ മീഡിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഫിൽഡ്. നമ്മളതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മീഡിയം, ഇപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഷൂട്ടിങ് ഈസ് ഇൻ മീഡിയം ഷോട്ടിലാണ്, ലോങ് ഷോട്ടും അല്ല ക്ലോസപ്പിലും അല്ല. അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ കാട്ടിക്കൂട്ടേണ്ട ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇനി വളരെ ക്ലോസപ്പിൽ എടുത്താലോ യു ക്യാൻ സീ ഓൺലി മൈ ഫേസ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ഷോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മീഡിയം ഷോട്ട്. സോ മീഡിയം ഷോട്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് MS, അതുപോലെ LS. ഇതൊക്കെ ടേം യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്. ഫിലിം ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രയോഗം അത് നമുക്ക് MS എടുക്കാം, അത് നമുക്ക് LS എടുക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോങ് ഷോട്ടിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ FS ഫുൾ ഷോട്ടിൽ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ദറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ഷോട്ട്. ദ എഫക്ട്സ് ടു ഗുഡ് ഗ്രൗണ്ട് ദ സ്റ്റോറി. ദെൻ കംസ് ക്ലോസപ്പ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും. ക്ലോസപ്പ് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്ലോസപ്പ് മീൻസ് ദറ്റ് ഇമേജ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന ക്ലോസപ്പിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി ഷോൺ. എൻ്റെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് ഓൺവേർഡ്സ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസപ്പ് ഓൺലി മൈ ഫേസ്, അല്ലേ? ഫേസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. യു ക്യാനോട്ട് സീ ദ ബോർഡ്, അല്ലേ? ബോർഡൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. സോ ദറ്റ് ഈസ് ലോങ് ഷോട്ടിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡും കാണാം, എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള സ്വിച്ചും ഫാനും ബൾബും ലൈറ്റും ഒക്കെ കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ഷോട്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനും ഇതിൻ്റെ ഈ കുറച്ച് ഭാഗമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറപ്പുറമുള്ള സംഗതികളൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മീഡിയം ഷോട്ട്. So long shot, medium shot, close up. The image being shot takes up at least 80% of the frame. The close up takes us into the mind of the character. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോട്ടായിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ക്ലോസപ്പ്. ചില ആളുകളുടെ മാസ് എൻട്രി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ക്ലോസപ്പിലായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ദ ഇമേജ് ബീയിങ് ഷോട്ട് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ സച്ച് ആൻ ഐ ഓർ എ ഹാൻഡ്. കണ്ടിട്ടില്ല ചില ഫിലിമിലൊക്കെ ചില കൈകൾ ചില കാലുകളൊക്കെ മാത്രം കാണും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ദ ഹീറോസ് ആൻഡ് ഹീറോയിൻസ് എൻട്രി അവരുടെ ഒരു കയ്യോ ഒരു കാലിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടിങ്ങനെ പതുക്കെ ക്യാമറ പുറകോട്ട് പോകും. ആൻഡ് he will be. So extreme close-up. So ECU, CU, MS, LS, FS അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് അല്ലേ? ഇതാണ് LS അല്ലെങ്കിൽ FS എന്ന് പറയാം. ദെൻ MS മീഡിയം ഷോട്ട്, CU ക്ലോസപ്പ്, ECU എക്സ്ട്രീം ക്ലോസപ്പ്. ദിസ് ഇസ് സം ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു മേ ബി ഗിവൺ what is called a scene to be shooted. ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏത് ഷോട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല, ഏത് ഷോട്ട് ഉപയോഗിക്കണം? നെക്സ്റ്റ് ക്യാമറ ആംഗിൾസ്. അടുത്തത് ക്യാമറ ആംഗിൾസ് ആണ്. ക്യാമറ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെ? അതിന് ഒരു 2-3 ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഐ ലെവൽ ആംഗിൾ, ഹൈ ആംഗിൾ, ലോ ആംഗിൾ. അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോട്ട് ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ ഹൈറ്റ്. അതിനാണ് ഐ ലെവൽ. ഐ നോട്ട് ഹൈ, ഐ ലെവൽ. Then characters eye level. Example, the characters are level 90 to 95% of shots are eye level because it's the most natural angle. Eye level കണ്ണിനനുസരിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ ഏകദേശം ഒപ്പായിരിക്കും ഉള്ള ക്യാമറ. അതിന് ഐ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈ ആംഗിൾ
The camera is above the subject, above the object. This is usually has the effect of making the subject look smaller than normal. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മേലൊന്നൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടല്ലേ തോന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല എന്താ പറയുക പറയാം, ഡോണോ എന്ത് ആ സാധനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഒരു സ്മാളർ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് തോന്നും. എനിവേ അത് നോർമൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സാധനം പാറി വരുന്ന കണ്ട ആൾക്കാർ ഒന്നായിട്ട് ഓടിയെന്നൊരു, ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? ഓക്കെ. Usually has the effect of making the subject look smaller, giving him or appearance of being weak, powerless and trapped. Okay. Now low angle. Low angle means the camera films the subject from below. ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നടന്നുകൊണ്ട് ഐ ലെവലിലാണ്. ഇനി ഇത് തന്നെ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറേൻ്റെ കൈൻ്റെ നേരെ ലെവലിലാണ് ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത്. അത് കുറേ അടി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് മേലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സോ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ബിലോ, കുറേ താഴ്ന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. വാട്ട് ദ യൂഷ്വലി എഫക്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ലുക്ക് ബിഗ്ഗർ ദാൻ നോർമൽ. എൻ്റെ ശരിയായ വലുപ്പത്തേക്കാൾ ഒരാക്കിൻ്റെ വലുപ്പമുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് തോന്നും. ക്യാമറ ലെവൽ ഒരുപാട് താഴ്ത്തിയിട്ട് മേലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സാധനമായിട്ട്, അങ്ങനെ ചില സംഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ആംഗിൾ ക്യാമറ. സോ ഇത് ക്യാമറ ആംഗിൾസിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെ എല്ലാതും ഒരു റഫായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. ഇനി ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. പാൻ ഒരു ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റേഷനറി, യു ലുക്ക് അറ്റ് സ്റ്റേഷനറി, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റേഷനറി ARY. Have you seen A? Stationary means നിശ്ചലം, without moving. നിശ്ചലമായ ക്യാമറ. That means the camera is നിശ്ചലമായ ക്യാമറ moves slide from on horizontal axis. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഇളകുന്നില്ല. ക്യാമറയുടെ ആ ട്രോൾ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ നീങ്ങുന്നതിനാണ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടിൽട്ട്. സ്റ്റേഷനറി ക്യാമറ മൂവ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഹൊറിസോണ്ടൽ, ദെൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, വേർട്ടിക്കൽ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഇവിടെ ക്യാമറ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ? ചില കടയുടെ പേരിലൊക്കെ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. സ്റ്റേഷനറി കട, ഡു യു റിമെമ്പർ? ഹാവ് യു സീൻ? ആ സ്റ്റേഷനറി ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഈ ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ്. പേന, പെൻസില്, ബുക്ക്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന കട സ്റ്റേഷനറിയാണ്. പക്ഷേ ചില കടകളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉഷാറായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റേഷനറി എന്ന്, NARY എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. തെറ്റാണ് ഈ ഉപയോഗം. അവിടെ വേണ്ടത് A അല്ല, E ആണ്. കടകൾക്ക് വേണ്ടത് E ആണ്, സ്റ്റേഷനറി. ഹിയർ സ്റ്റേഷനറി മീൻസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, വിത്തൗട്ട് മൂവിങ്, നിശ്ചലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റേഷനറി ഹാവ് യു. സോ അതൊന്ന് ഏതെങ്കിലും കടയുടെ മുമ്പിൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അല്ലാത്തവർ എന്നിട്ട് അത് സെൽ സാറ് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദിസ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പണിയൊക്കെടാന്നറിയും. സോ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. സ്പെല്ലിംഗ്, ദർ ഇസ് എ സ്മാൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് യുവർ ബോർഡ്, ഇൻ ദ ബോർഡ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ നാളെ ഏതെങ്കിലും കടയുടെ വലിയ MD ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സമയത്തെ, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഓക്കെ. Then zoom. Here we have a stationary camera where the lens move to make object. Zoom ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. So there is no need to explain that. Zooming അല്ലേ, ക്യാമറ സ്റ്റില്ലായിരിക്കും, ക്യാമറ അതേപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി മോഡേൺ ക്യാമറകളൊക്കെ അതിൻ്റെ സൂം ചെയ്യാൻ അതാ മുമ്പോട്ട് ആ സാധനം വരലും പിറകോട്ട് പോക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെ, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ദറ്റ് ഈസ് സൂം. ദെൻ ഡോളി ട്രാക്കിംഗ്. ഡോളി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം, ഡോളി ട്രാക്കിംഗ്. The camera is one track that allows to move with the action. The term also refers to any camera mounted on a car, truck or helicopter. അതിനൊക്കെയാണ് ഡോളി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ. ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ വെച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധാനം അങ്ങനത്തെ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വില, 1.5 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം റുപ്യക്ക് അതിൻ്റെ സാധനത്തിന് വില ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ്. ദെൻ boom crane. The camera is on a crane over the action. This is used to create overhead shots. ക്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട്. So you may have seen that scenes, such as scenes. അങ്ങനത്തെ രംഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൾ. സോ വി ഹാവ് 2 more activities, but our time is getting late. So there are 5 questions are there. You can do that. What are the 5 questions? If you want to show feelings of a character, what type of shot will you choose?
Then if you want to show character running, what camera movement will you choose? If your protagonist means the hero, is walking disappointedly through a paddy field, which camera angle will you use? If you want to show a tall tree from bottom to top, which camera movements will you use? Bottom to top. Then if you want to shoot a character saying something very casual, which shot will you prefer? There are 5 questions are there. Understand that question, then write which shot can be, or which angle can be, or which type of camera movement can be used. You just write the question and the answer in your notebook. Okay, now I think time is getting over. Let us stop here. We have 2 more activities that we will do next day, and after that we will have a very interesting story, my sister's shoes. It is also related with the film Children of Heaven, and if you have time enough, you can see that film Children of Heaven before we starting that. All of you, it will be better that Majidi, an Iranian film, very interesting film, very interesting film, that you can a boy who was in a particular time lost the shoe of his sister's shoe, and the happenings, and they are going to school, how they tackled the problem, solved their problem. So these are the things. So before we starting that sister's shoe, all of you, I think if you have chances, you may please see that film Children of Heaven for using your what is called internet facility and mobile phone, etc. Okay, let us stop that. So what are the activities to be done as a part of today's class homework? Activity 5, 6, that I told you what you have to write. Okay, substantiate the raise argument. So find out at least 2 or 3 sentences from the textbook and write there in your textbook. Then activity 6, it was a debate. So as we do not have the facility to conduct the debate now, so you have to write the some points which can be supported and which can be against. So write at least 3 points each. Then study the activity number 1 on page number 53. Activity number 1, but you have to study film terminology, different terms, shots, angles and camera movements. 3 points. So you have to study it, then write 5 questions and its answers. Okay, hope you have understood everything. Also you should write all these activities. So once again I will what is homework? Activity 5 and 6 and 5 questions. This is your homework. Okay, thank you. Have a nice day. See you again. Thank you.